लोक सभा चोणां दे ऐलान तो ठीक पहला चोण कमिश्नर अरुण गोयल दा अस्तीफा दूजे कमिश्नर दा पहला ही खत्म हो चुका है कार्यकाल। 3 मैंबरी कमिशन दे विच हुण सीईसी राजीव कुमार इकल्ले। अरुण गोयल के अस्तीफे नूं लैके कांग्रेस का मोदी सरकार ते हमला। क्या बीजेपी हुण अनिल मसीह नूं बना दवे सीईसी। संविधानिक संस्थावां दा नहीं रुकिया विनाश तां लोकतंत्र ते हावी हो जाएगी तानाशाही। अज देश भर दे विच किसानां दा रेल रोको अंदोलन। पंजाब च 52 थावां ते रोकियां जाणगीआं ट्रेनां। दोपहर 12 बजे तो 4 बजे तक जाम कीते जाणगे ट्रैक। पीएम मोदी आज देंगे 9800 करोड़ की सौगात। यूपी के आजमगढ़ तो देश भर के 15 एयरपोर्ट के नवे टर्मिनलों का होगा उद्घाटन। जलंधर का आदमपुर एयरपोर्ट भी शामिल। लोक सभा चोणां दे लिए आज भाजपा तक कर सकती है उम्मीदवारों की दूजी लिस्ट। दिल्ली च होएगी केंद्रीय चोण कमेटी की बैठक। पहली लिस्ट च मोदी शाह सने 195 उम्मीदवारों का होया सी ऐलान। अज हरियाणा दे विच चोण मुहिम शुरू करनगे केजरीवाल ते मान। कुरुक्षेत्र तो करनगे कैंपेन की शुरुआत। आप ने सुशील गुप्ता नूं बनाया है कुरुक्षेत्र तो उम्मीदवार। चंडीगढ़ नगर निगम च जारी है दल बदल का सिलसिला। कौंसलर पूनम अते सहनी कोर्ट के फैसले तो पहला बीजेपी च होए सन शामिल। मोहाली च ने कुछ दिन पहला डेराबस्सी च बजुर्ग महिला का गोलियां मार के कीता सी कतल। जंडियाला गिरफ्तार। गोदाम के मालक ने किसी दे नाल रंजिश की गल तो कीता इनकार। खन्ना दे विच सोशल मीडिया प्रमोटर दलजीत सिंह ते हमला। जान बचाने के लिए पहली मंजिल तो मारी छाल। दोवें लत्तां टुटियां। घटना की सीसीटीवी आई सामने। कैनेडा तो आ रही फ्लाइट दे विच लुधियाना के नौजवान की हार्ट अटैक के नाल मौत। माता पिता दे नाल आ रहा सी भारत। मापिया का इकलौता पुत्र सी सुपिंदर सिंह। हरसी मौका मरदार प्रकाश बादल नूं कीता जा रहा याद। पिंड बादल च 10 बजे सुखमनी साहिब पाठ की भोग तो बाद होएगा कीर्तन। चेक रिपब्लिक दी क्रिस्टीना ने जितया मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। मिस लेबनान रही फर्स्ट रनर अप। टॉप 4 तो पहला ही बाहर हुई भारत की सिनी शेट्टी। लोक सभा चोणां तो ठीक पहला चोण कमिशन दे विच वड्डी हलचल हुई है। चोण कमिश्नर और दूजे चोण कमिश्नर अनूप पांडे पहला ही रिटायर हो चुके ने। तां हुण इलैक्शन कमिशन दे विच सिर्फ चीफ इलैक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही रह गए ने। 1985 बैच के पंजाब कैडर के IAS अफसर ने अरुण गोयल और लुधियाना बठिंडा ते DC रह चुके। अरुण गोयल का जन्म पटियाला का है। पटियाला दे विच पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ाई हुई। अरुण गोयल की चोण कमिशन दे वजों नियुक्ति नूं लैके खूब उस समय विवाद होया सी। अरुण गोयल ने नवंबर 2022 च स्वैच्छित रिटायरमेंट यानी कि VRS ले लई सी। VRS लैन दे अगले दिन ही चोण कमिश्नर नियुक्त कर दिता गया। मामला अदालत दे विच पहुंचिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की सी। अज यही भी कि निर्देश दिते सन कि चोण कमिश्नर की नियुक्ति दे लई एक पैनल बनेगा जिस दे विच प्रधानमंत्री चोण कमेटी का हिस्सा नहीं होणे। नवे कानून के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी भी खड़े हो रहे हैं। अरुण गोयल दे वल्लों इस्तीफा दे दिता। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर किया है। दस दईए कि पटियाला दे विच ही जंपल ने उथों ही पढ़ाई की और जिस समय नियुक्ति हुई उस समय भी सवालों के घेरे विच या कह लीए कि उस समय विवाद होया। उस समय विवाद होया सी पर हुण जदों बिल्कुल लोक सभा चोणां तो ठीक पहला जदों चोण जाब्ता लगन वाला है 1-2 दिनों दे विच असीं कह सकते हैं क्योंकि 10 मार्च तो बाद कदे भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। और उस तो पहला ठीक पहला चोण कमिशन दे विच वड्डी हलचल। कई तरह दीयां चर्चावां कई तरह के सवाल उठ रहे ने। चोण कमिश्नर मंजूर कीता। इस तो बाद अगे बढ़ते हैं तो जिक्र करांगे इलैक्शन कमिशन अरुण गोयल ने दे अस्तीफे नूं लैके कांग्रेस ने बीजेपी ते तिखा हमला बोलिया है। सब लोकतंत्र दे लई बेहद खतरनाक है कांग्रेस कह रही है। बीजेपी हुण अनिल मसीह नूं सीईसी बना देवे। उन्होंने एक तंज कसया तां भारत दे विच हुण सिर्फ एक चोण कमिशन है। कांग्रेस ने कहा कुछ ही दिनों के लोक सभा चोणां दा ऐलान होना है। चोण कमिशन किवें काम कर रहा है यह सवाल उन्होंने किया है। संस्थावां दा विनाश नहीं रुकिया तां फिर तानाशाही लोकतंत्र ते हावी हो जाएगी। चोण कमिश्नर दे सिलेक्शन प्रक्रिया हुण पीएम दे हत्थ विच। भारत दे विच हुण सिर्फ एक चोण कमिश्नर है जबकि लोक सभा चोणां दा ऐलान कुछ दिनों दे विच होण वाला है। क्योंकि जिवें कि मैं पहला ही कहा कि जेकर असीं अपणियां सुतंत्र
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੰਜ ਕਸਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है। तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का। 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे ये ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਜੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਇਹ 52 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। अब आपका चोन कंपेन कर रहे हैं, करिए, पर आप किसानों के ऊपर एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। ये अनुचित है जो हमें लगता है। तो आज रेल रोको आंदोलन जो सरकार दावा कर रही थी, तो ये पंजाब का आज आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। बेशक आज कल से हरियाणा में किसान लीडरों के घरों के ऊपर छापेमारी आदात में आपको नजर आएंगे। तो पंजाब के सभी जिलों में देवीदासपुरा गांव है, फाटक है, वहां होऊंगा। सभी लीडर, बड़े लीडर जहां जहां भी रेल रोके। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 15 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 4 ਸੂਬੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 850 ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਾਘਵ ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਘਵ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। 195 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ 195 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਤ 39 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ 9-1 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਪੂਨਮ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਸਹਿਰਾਵਤ ਆਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਲੜਾ ਪਲਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਕਚਰ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੇਤ 20 ਕੌਂਸਲਰ 20 ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ 3 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। पूनम है और मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद हूँ, सेक्टर 25 से। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने अपने घर वापसी कर ली है। मुझे कोई मनमुटाव नहीं था इस चीज़ का। मैं अपने घर में खुश हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ। मैं नेहा मुसाबत, काउंसलर वार्ड नंबर 19 से। आज मैं अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी में घर वापसी कर रही हूँ। देखो, जब हम घर में रहते हैं तब भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी से मनमुटाव हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ बातें यहाँ पे भी हुई, लेकिन आज वो सब मनमुटाव भुला के आज हम फिर से घर वापसी कर रहे हैं। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ,
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ।